A very good afternoon to all the wonderful students who are present today. Well, on behalf of Vidya Shakti, I would like to welcome all the students from the entire AP, and especially I welcome all our 9th class students today. And I'm sure that we will have very good lesson today. So get ready, children. So hope you're all ready. Shall we start now, children? Yes? Yes, let's begin now. Let's look at the picture here. So you can find the little girl, right? జాగ్రత్తగా వినండి పిల్లలు, ఎందుకంటే ఈ 3rd యూనిట్ 4th యూనిట్ కలిసి మనకి FA2 ఎగ్జామ్స్ లో ఉంటాయి. సో ప్లీజ్ బీ అటెంటివ్. Right. Now look at the picture, children. What do you find in the picture? Yes, the title is Father's Love. Right side చూడండి, రైట్ సైడ్ చూస్తే మనకి ఏం కనిపిస్తుంది? You can see father and a daughter, కదా? మరి what is father doing? ఏం పట్టుకుంటున్నారు ఫాదర్? He is holding an umbrella. Why? ఎందుకు చెప్పండి? He wants to protect the child. Okay, చూద్దాం అసలు స్టోరీ ఏంటో. One rainy morning, a little girl named Ananya stood outside her school with an umbrella that was too big for her. She was struggling to hold it straight in the heavy rain. Suddenly, her father came running. He was completely drenched, but he was smiling. ఈ మధ్య రీసెంట్ గా మనం చూస్తాం కదా, వీఆర్ విట్నెసింగ్ ఫ్రీక్వెంట్ రైన్స్ ఇన్ అవర్ ఆంధ్రప్రదేశ్. అలాగే one rainy morning, what is the name of the girl? Ananya. Yes. Where was she standing? She was standing outside her school and with an umbrella. And you know, she was struggling అన్నమాట. అసలు ఈ హెవీ రైన్ కి అంబ్రెల్లా పట్టుకోలేక పాపం ఇబ్బంది పడుతుంది. Then suddenly who came? Her father came running and he was completely drenched. చూసారా పిల్లలు, ఒక మంచి వర్డ్ నేర్చుకుందాం ఈరోజు. మనం వర్షంలో తడిచిపోయామంటే ఏం చెప్తామంటే ఐ వాస్ డ్రెంచ్డ్. ఏం చెప్పాలి? ఐ వాస్ డ్రెంచ్డ్ ఇన్ రెయిన్. ఐ గాట్ వెట్ అని అలా అనకూడదు. ఓకే, బట్ హీ వాస్ స్మైలింగ్. సో నెక్స్ట్, gently he took the umbrella from her and held it above her head. He walked beside her in the rain without caring for himself, making sure she stayed dry. Curious, Ananya asked, Papa, why don't you also stand under the umbrella? So వచ్చిన వెంటనే డాడీ ఏం చేశారు? అంబ్రెల్లా చక్క పాస్ తీసుకొని and he held it above her head. So then he walked beside her. తను ప్రక్కకు వెళ్ళి, see, listen to my pronunciation also. He walked అనాలి. ఓకే, walked, took, looked అనాలి. So in the rain without caring for himself, డాడీ తడిచిపోతున్నారా ఏమి చూడకుండా, అండ్ హీ వాంటెడ్ టు సీ హర్ డాటర్ ఈజ్ సేఫ్. వెంటనే ఆ పాపకు చాలా క్యూరియాసిటీ అనిపించింది. పాప ఏమందంటే, డాడీ, పాపా, వై డోంట్ యూ ఆల్సో స్టాండ్ అండర్ ద అంబ్రెల్లా? మీరు కూడా ఈ అంబ్రెల్లా కింద రావచ్చు కదా అంటే డాడీ సమాధానం చూడండి ఒకసారి. హర్ ఫాదర్ బెంట్ డౌన్, స్మైల్డ్ అండ్ సెడ్ softly, because my world is under the umbrella, not outside it. So పాపకి తన వరల్డ్ అంతా ఎవరు? ప్రపంచం అంతా డాడీకి, పాపే కదా. సో he says that my world is under the umbrella, not outside. So
You only take care అని చెప్తారు. That moment made Ananya realize that a father's love is selfless, silent and full of sacrifices. తెలుసా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో యాక్చువల్ గా మీకోసం ఎక్కువగా సాక్రిఫైస్ ఎవరు చేస్తారంటే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఫాదర్. ఈ సెల్ఫ్లెస్. సెల్ఫిష్ అంటే ఏంటి? స్వార్థం అనమాట, మనకే అంత కావాలని. అండ్ దిస్ ఫుల్ ఆఫ్ సాక్రిఫైసెస్. అండ్ ఫ్రెండ్స్, అవర్ పేరెంట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ సే ఐ లవ్ యూ, బట్ దేర్ యాక్షన్స్ స్పీక్ లౌడర్ దాన్ వర్డ్. ఎప్పుడు కూడా మన క్షేమం కోసమే చూస్తుంటారు. సో ఐ హోప్ దట్ యు అండర్స్టూడ్ ది స్టోరీ, స్మాల్ స్టోరీ. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి చూద్దాం ఎవరు ఎంత బాగా విన్నారో, హౌ వెల్ యు అండర్స్టూడ్ అనేది ఒకసారి చూద్దాం. గెట్ రెడీ. రైట్. సో హియర్ ఇస్ the activity for you. Get ready, children. Are you ready? Right. Her father dashed running towards her. Come, coming, came, or is came? What? Came. Endukante it's past tense, okay? Her father came. Yeah. Next. Get ready for the second question. What does the word drenched mean in the story? Drenched. Thirsty, completely wet, or a little tired elsewhere, shivering with cold? Completely wet. Completely wet. Perfect. Good. So, ఈరోజు కొత్త వర్డ్ నేర్చుకున్నాం కదా. I was drenched in rain అనాలి. Identify the correct phrase. ఎవరు చెప్తారో చూద్దాం. This question is challenging for everyone. ఇక్కడ చూడండి, ఫాదర్స్ లవ్, బాయ్స్ హాస్టల్, ఇది కూడా బాయ్స్ హాస్టలే, గర్ల్స్ స్కూల్. ఇందులో ఏ ఫ్రేజ్ యాక్చువల్ గా కరెక్ట్ అపోజిటివ్తో ఉంది? ఫాదర్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, వన్ ఫాదర్ అని ఉందా? ఫాదర్స్ అంటే ప్లూరల్ అని ఉంది. ఓకే, సో దాట్స్ రాంగ్. సో బాయ్స్ హాస్టల్ అంటే ఒక బాయ్ హాస్టలేనా? ఓ, దట్స్ బాయ్స్ హాస్టల్. ప్లూరల్ ఎస్ తర్వాత ఉండాలి. బాయ్స్ హాస్టల్ అంటే ఎస్ తర్వాత అపోజిటివ్ ఉండాలి. Well done, children. Next. ఏంటి కావాలి మీకు? బోనస్ కావాలా వద్దా? Are you ready? Yes, let's see what we will get. Yes. Little. Which one? First one, second one, third one, fourth one. Which one? Fifth one. Okay. Fifth one. Oh, very good choice. 200 bonus points. Okay. Right now. Now the fourth question is ready. The antonym of selfless is it loving or selfish or thoughtful or self? Ain't opposite. Selfish. Very good. Oh, you are very fast even. 118 points. Good. The last question for you in this round. What message does the passage give us? Parents always give expensive gifts. Love need not always be spoken. It is shown through actions. Or only mothers express love, or rain teaches important lessons? What do you think, children? B is the right option. Yes, they show through action. Wonderful, children. Now let's see. Right. So we'll go with this. Here are the questions for you. Children, look at the picture. Look at the picture, children. Who do you find in the picture? Baga chudandi. First, evaru kanipistunaru meeku? You can see an old man. Kada? And who is he? Maybe grandfather? Grandfather. You have to say grandfather. And you can see a grandma, a father. Many people are there. Kada? Small kids are also there. Children kuda unnaru. Mari ippudu ee picture chuste manaki enti ardham avutundi? Is it a nuclear family or joint family, children? Joint family. Joint family. And how many members are there in this family? Can anybody count? Yeah, there are more than 10 or 12. Kada?
15. Mari. 15. 15, good. Right. Children, how many members are there in your family? Andaru cheppandi okokkaru evaru cheptaru? There are 4. There are 5. 3. 2 or 3 ఇలా ఒక్కొక్కరికి ఉన్నారు కదా. Now name the members of your family. ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఉన్నారు అందరు కూడా చెప్పండి. ఫస్ట్ మనం ఏం చెప్తాం? Father, mother. Do you have a brother? Yes. Brother or sister. Okay. ఇలాగదే మనకి జాయింట్ ఫ్యామిలీ అయితే మనకి ఇంకెవరు ఉంటారు? You will have grandmother, grandfather, అలాగే aunt, uncle అందరూ ఉంటారు కదా. మరి are you, first tell me now, are you afraid of your mommy or daddy or granny? Father. Okay. Somebody is saying he is afraid of father. Meer pillalu? Mother. Okay, చూద్దాం. So now let us see. ఈ లెసన్ లో చూద్దాం. The little girl లెసన్ లో what is the story అనేది ఒకసారి చూద్దాం. To the little girl, now let's read this. మనకి ఏ వర్డ్స్ అయితే అర్థం కావో అక్కడ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఎవ్రీబడి. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. So casual ante you can't see very much affection anamata, ante just normal ga anpinchindi a child ki. Glad means happy. అలాగే రిలీఫ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు తుఫాన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ తుఫాన్ వచ్చి అయిపోతే మనం ఎలా ఫీల్ అవుతాం? సడన్ గా దెర్ విల్ బి గ్రేట్ రిలీఫ్. సో రిలాక్స్డ్ ఫీలింగ్ అనమాట. అలాగే ఫెయింటర్ అంటే వి కాంట్ హియర్ ఆల్సో. ఇప్పుడు చూద్దాం. నౌ చాలా ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇన్ దిస్ స్టోరీ టు ద లిటిల్ గర్ల్ హీ అంటే ఇక్కడ ఎవరు? Father. The child's father. And she was afraid and she was trying to avoid her father also. చాలా సార్లు ఎందుకు? డ్యూ టు ఫియర్. మనకి when father goes home, how does she feel? ఎలా ఫీల్ అవుతుంది తను? There was a sense of relief. అంటే భయం కాబట్టి ఆ వెహికల్ సౌండ్ వెళ్తుందా లేదా అని చూసి she feels very happy. తర్వాత చూద్దాం. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper is out there and bring me my slippers." ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి ఫాదర్ తాలూకు వాయిస్ ఎలా ఉందమ్మా? స్లోగా లౌడ్ గా ఉందా? లౌడ్. అక్కడ ఏదో వాయిస్ వినిపిస్తుంది. ఏంటి చెప్పండి? ఫస్ట్ అని చెప్పింది ఏంటి? వాట్ డిడ్ హీ ఆస్క్ ఫర్? Bring my tea into the drawing room. అలాగే hasn't the paper arrived yet? పేపర్ రాలేదా ఇంకా? Mother, go and see if my paper is out there and bring me my slippers. పిల్లలు ఇవేంటి పిల్లలు? ఇవన్నీ కూడా ఎలా చెప్తున్నారు? ప్లీజ్ బ్రింగ్ మై టీ అన్నారా డాడీ? వాట్ డిడ్ హీ సే? బ్రింగ్ మై టీ, ఆర్డర్స్. ఇప్పుడు చూద్దాం ఆ పిల్లలు. యాక్చువల్ గా ఇందులో మనం ఈ క్వశ్చన్ ఎంతవరకు అర్థమైందో చూద్దాం. వై డిడ్ ద లిటిల్ గర్ల్ ఫీల్ రిలీవ్డ్ వెన్ హెర్ ఫాదర్ లెఫ్ట్ హోమ్ ఇన్ ద మార్నింగ్? చెప్పండి ఎందుకు? Because she was afraid. Because she was afraid of him and felt tense in his presence. Okay, so వాళ్ళ డాడీ వెళ్ళిన వెంటనే రిలీఫ్ ఫీల్ అయింది. హౌ డిడ్ ఫాదర్ బిహేవ్ వెన్ హీ రిటర్న్ హోమ్ ఇన్ ది ఈవినింగ్? మళ్ళీ ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి హౌ డిడ్ హీ బిహేవ్? వాట్ డిడ్ హీ సే? He was speaking loudly. చాలా లౌడ్ ఆర్డర్స్ ఇస్తున్నారు. ఏంటని? వాట్ వాజ్ ద ఆర్డర్? Bring a cup of tea, bring my newspaper and bring my slippers. ఇప్పుడు చూద్దాం ఆ పిల్లలు. సో ఇక్కడ మనకు కనిపించిన సెంటెన్స్ ఏంటవి? ఆర్డర్స్. మనం ఈజీగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలండి. సో నౌ సర్ వాస్ సేయింగ్ సెలెక్ట్ ద ఐకాన్. ఇవన్నీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నమాట. పుట్, క్రాస్ ఇట్,
ఓకే, సో మనం ఏదైనా సరే ఈజీగా మాట్లాడాలంటే మనం సింపుల్ గా A to Z ఇంపెరేటివ్స్ అంటారు. చిన్న చిన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తే చాలు. ఇక్కడ చూద్దామా సెంటెన్స్ వైజ్. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏం కనిపిస్తుంది? అటెండ్ విద్యాశక్తి క్లాసెస్ రెగ్యులర్లీ. ఏంటి? డోంట్ మిస్ విద్యాశక్తి క్లాసెస్. థర్డ్ ఏంటి? ఈట్ చిక్కీ అండ్ ఎగ్స్. అలాగే డోంట్ మిస్ రాగి మాల్ట్. అఫ్ కోర్స్ ఐ నో మెనీ ఆఫ్ యూ చిల్డ్రన్ డోంట్ లైక్ ఇట్. లాస్ట్ కి ఏముంది? అది లెట్స్ ప్లే ఏ గేమ్. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఈ అన్ని సెంటెన్సుల్లో కూడా ఏంటి కామన్ ఉంది? V1. V1 కనుక తెలిస్తే మనము చాలా సెంటెన్సెస్ మనం చెప్పొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎవరో పిల్లలు బయటకు వెళ్ళారు, మనం ఏం చెప్తాము? లోపల అంటే ఏం చెప్పాలి? కాంబైన్. అలాగే ఇప్పుడు సార్ చెప్పారు కదా, ఏం చెప్పారు? క్లిక్ ఆన్ ద ఐకాన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు పాజిటివ్ అయితే ఏం చెప్పాలి? V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. నెగిటివ్ అయితే ఏం చెప్పాలి? డోంట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. మీకు మంచి చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను, చూద్దాం. రెడీయా? ఇప్పుడు ఈట్ ఫ్రూట్స్ ఏం చెప్పాలి? ఏం చెప్పాలి? ఈట్ ఫ్రూట్స్ అనాలా? డోంట్ ఈట్ ఫ్రూట్స్ అనాలా? డోంట్ ఈట్ ఫ్రూట్స్ అనాలా? ఈట్ ఫ్రూట్స్ అనాలి. మరి జంక్ ఫుడ్? డోంట్ ఈట్ జంక్ ఫుడ్. అలా మనము చిన్న యాక్టివిటీ చూద్దాం. ఇప్పుడు అందరు కూడా మీ నోట్బుక్స్ లో ఒక్కసారి ఈ స్ట్రక్చర్ రాసుకోండి పిల్లలు. మనకి ఏమేమి కనిపిస్తుంది? పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి చేయాలి? V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి? డోంట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. అలాగే సజెషన్స్ అంటే లెట్స్ గో, లెట్స్ స్టార్ట్. మనం రాసుకుందామా? ఏమనాలి? లెట్స్ రైట్ నౌ. ఆడుకుందామా? ఏమనాలి? లెట్స్ ప్లే. బయటికి వెళ్ళిపోదాం. లెట్స్ గో అవుట్ సైడ్. ఇక్కడ ఆపిదాం. లెట్స్ ప్లే నౌ. ఇప్పుడు ఒక మంచి గేమ్ ఆడదాం పిల్లలు. లెట్స్ ప్లే ఏ గేమ్. గెట్ రెడీ. చిన్న యాక్టివిటీ చేద్దాం, స్పీకింగ్ యాక్టివిటీ. ఇందులో ఎవరు బాగా చేస్తారో చూద్దాం. రెడీ? సో ఇక్కడ మనకి అక్కడ ఏదో కనిపిస్తుందో నాకు తెలీదు. ఎవరికి ఏ ఛాన్స్ వస్తుందో షఫుల్ చేద్దాం. గెట్ రెడీ. వచ్చిన కార్డ్ క్వశ్చన్ చదువుదాం. డీల్ రెడీ. ఆర్ యు రెడీ చిల్డ్రన్? ఎవ్రీబడి క్వశ్చన్ చదవండి. వాట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ డస్ ఎ ఫాదర్ గివ్ టు హిస్ సన్? అక్కడ మీకు 3 వర్బ్స్ ఇచ్చాను. మీరు ఎన్ని వర్బ్స్ అని వాడుకోవచ్చు. ప్లే ఉంది, గో ఉంది, టేక్ ఉంది. ప్లేతో ఏం చెప్తారు? నెగిటివ్ సెంటెన్స్ ఎవరు చెప్తారు? ఇంట్లో మీరు ఏం చేస్తుంటారు మొబైల్ తో? డోంట్ ప్లే వీడియో గేమ్స్ ఆర్ డోంట్ ప్లే గేమ్స్ ఇన్ ద మొబైల్. వెరీ గుడ్. గో అంటే ఏం చెప్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో మీరు అల్లరి పెడుతున్నారు, పాజిటివ్ చెప్పాలి. ఏం చెప్పాలి? గో అండ్ గో టు ట్యూషన్ అంటారు. లేకపోతే గో టు మార్కెట్ అండ్ బ్రింగ్ సంథింగ్ అంటారు డాడీ కదా. అలాగే టేక్ అంటే ఏంటి అంటారు? టేక్ అంటే ఏం చెప్పండి? టేక్ యువర్ నోట్ బుక్స్. అంతేనా? నేనేం చెప్తానంటే మా పిల్లలకి నా మొబైల్ తీయొద్దు. ఏం చెప్పాలి? డోంట్ టేక్ మై మొబైల్. ఇంకేమైనా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారా? ఓకే, చూద్దాం మళ్ళీ. ఇంకా మరి నెక్స్ట్ విల్ గో విత్ ద సెకండ్ వన్. వాట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ డస్ ఎ మదర్ గివ్ టు హర్ డాటర్? ఆల్ ద గర్ల్స్ గెట్ రెడీ. ఏం చెప్తుందమ్మా మమ్మీ మీకు? ఈట్ ఏం చెప్తుంది? జనరల్ గా మనం ఏం తినము. వాట్ వి డోంట్ ఈట్. కర్రీస్ తింటారా మీరు అందరూ? లీఫీ వెజిటబుల్స్? మరి ఏమని చెప్పాలి? మమ్మీ ఏం చెప్తుంది? ఈట్ వెల్, ఈట్ వెజిటబుల్స్. వాచ్ పాజిటివ్ చెప్తారా నెగిటివ్ చెప్తారా చెప్పండి? మమ్మీ ఏం చెప్తారు? వాచ్ అని చెప్తారు, డోంట్ వాచ్ అని చెప్తారు. డూ యూ వాచ్ కార్టూన్స్? ఎస్. అందుకోసం వెంటనే ఏం చెప్తారు మమ్మీ? డోంట్ వాచ్ కార్టూన్స్. ఏం చేయాలి? హోంవర్క్ చేయాలంటే ఏం చెప్పాలి? డూ యువర్ హోంవర్క్. ఇంటి దగ్గర మీ మమ్మీ పనులు చెప్తారా? పోనీ మీ స్టడీ రూమ్, రీడింగ్ రూమ్ ఏం చేయాలి? క్లీన్ యువర్ రూమ్. ఇలా ఎన్నో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మమ్మీ ఇస్తారు. టేక్ కేర్ అంటే ఇవన్నీ ఇస్తారు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకోటి చూద్దాం.
వాట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ డస్ ద టీచర్ గివ్ టు స్టూడెంట్స్? ఇప్పుడు మన క్లాస్ లో ఫస్ట్ ఏమంటారు టీచర్ చెప్పండి? కంప్లీట్ యువర్ వర్క్స్. ఇది ఇంగ్లీష్ క్లాస్ రూమ్ కదా, ఏమంటాం మనం? అమ్మో, ఈవెన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ తెలుగు, బట్ వాట్ యు సే? స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ. తెలుగు మాట్లాడద్దు అంటే ఏం చెప్పాలి? డోంట్ స్పీక్ తెలుగు. డూతో ఏం చెప్తారు? డూతో ఒక సెంటెన్స్ చెప్పలేరా? డూ ఆల్ యువర్ వర్క్స్. ఓకే, డూ రైట్ కూడా అనొచ్చు, డూ కమ్ కూడా అనొచ్చు. అంటే మనము ఎప్పుడైనా కంపల్సరీగా రావాలంటే డూ కమ్ టు స్కూల్ రెగ్యులర్లీ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, అది ఎంఫసిస్ చేసినట్టు అనమాట. ఓకే పిల్లలు, నెక్స్ట్ చూద్దాం. వాట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ డస్ ఏ వార్డెన్ గివ్ టు స్టూడెంట్స్? హాస్టల్లో చాలా మంది పిల్లలు ఉంటున్నారు కదా, కేజీబీవీ పిల్లలు. చూడండి ఒకసారి, మీ వార్డెన్స్ ఏం చెప్తుంటారు మీకు? మార్నింగ్ ఫస్ట్ ఏమంటారు? కమ్ సూన్, కమ్ అండ్ హ్యావ్ యువర్ మిల్క్ అంటారు. అలాగే ఎప్పుడు టీచర్స్ కానీ వార్డెన్స్ కానీ ఏం చెప్తారు? రీడ్. ఏమంటారు? రీడ్ బుక్స్. డూతో ఏం చెప్తారు వార్డెన్? డూ ఆల్ యువర్ వర్క్స్. డ్రింక్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ టైం అయితే ఏమి ఇస్తారు వాళ్ళు? యా, డ్రింక్ మిల్క్ అంటారు. వెరీ గుడ్. సో ఇలా మనము ఈ చిన్న చిన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తో మన స్పీకింగ్ యాక్టివిటీ చేసుకోవచ్చు. మరి వాట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ డు యూ గివ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్? ఫ్రెండ్ చూడండి, ఇన్ఫార్మల్ గా ఏం చెప్తారు చెప్పండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి? చెప్పండి, ఎక్కడ పిలుస్తున్నారు? కమ్ టు మై హోమ్. వెరీ గుడ్. ఇంకా బ్రింగ్ తో ఏం చెప్తారు? బ్రింగ్ మై బుక్స్. ఓకే, గివ్ యువర్ పెన్. కాల్ ఏంటి? కాల్ ఏం చెప్పాలి? కాల్ మీ లేటర్. మార్నింగ్ కాల్ చేయొద్దు, ఈవినింగ్ కాల్ చేయొద్దు. అప్పుడు ఏం చెప్పాలి? డోంట్ కాల్ మీ ఇన్ ది ఈవినింగ్. ఇలా మన నెంబర్ ఆఫ్ ఇవి చేసుకోవచ్చు. సో మీరు అందరూ ఏం చేయాలంటే A to Z ఇంపెరేటివ్స్ ఇలా మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే చక్కగా మనకి ఈ స్పీకింగ్ యాక్టివిటీ వస్తుంది పిల్లలు. సో నౌ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్లాస్. డాడ్ యాక్చువల్ గా చాలా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు, మీరు అందరూ చూస్తారు. తర్వాత ఏమైందో చూద్దాం. Kezia mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. By that time, he had his spectacles on and ela chadavali idi, looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. Now, what is the name of the little girl, children? Kezia. What is the name of the little girl? Kezia. And who used to call every time? Mother. మరి మనకి ఏదైనా పని ఉంది అనుకోండి, మమ్మీ ఏం చెప్తారు చెప్పండి? అమ్మా, యూఆర్ ఎ వెరీ గుడ్ గర్ల్ అంటారు కదా. వాళ్ళకి ఏం వర్క్ ఉంటే మాత్రం ఇలాగే చెప్తారు, మమ్మీ కానీ టీచర్స్ కానీ. ఇఫ్ యూఆర్ ఎ గుడ్ గర్ల్, యూ కెన్ కమ్ డౌన్ అండ్ టేక్ ఆఫ్ ఫాదర్స్ బూట్స్. ఫాదర్ బూట్స్ ఆఫీస్ నుంచి వస్తారు కదా పాపం, వెంటనే ఫాదర్స్ బూట్స్ తీయు. అండ్ స్లోలీ ద గర్ల్ వుడ్ స్లిప్ డౌన్ ద స్టేజ్, మోర్ స్లోలీ స్టిల్ అక్రాస్ ద హాల్, అండ్ పుష్ ఓపెన్ ద డ్రాయింగ్ రూమ్ డోర్. తను యాక్చువల్ మెల్లగా వస్తుంది పాపం. ఈసారికి తను వస్తుందా లేదని చెప్పేసి డాడీ ఎలా చూస్తుంటారు? అక్కడ చూసారా, ఒక ఫాదర్ ఉన్నారు, ఆ కళ్ళద్దాలు ఎలాగో చూసి అండ్ లుక్ ఎట్ హర్ ఓవర్ దెమ్ ఇన్ ఎ వే దట్ వాస్ టెరిఫైయింగ్. టెరిఫైయింగ్ అంటే ఏంటమ్మా? వెరీ ఫ్రైటనింగ్. చూడండి, వర్డ్స్ అంతా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. FA 2 లో కూడా 15 మార్క్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ లో వస్తాయి ఇవి. సో టెరిఫైయింగ్ మీన్స్ వెరీ ఫ్రైటనింగ్. స్లిప్ డౌన్ మీన్స్ టు మూవ్ క్వైట్లీ అండ్ సీక్రెట్లీ. So ఇప్పుడు the girl was frightened. Well, Kezia, hurry up and pull off these books and take them outside. చూసారు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమున్నాయో? పుల్ ఆఫ్. ఇంకోటి ఏంటి? టేక్ దెమ్. హ్యావ్ యూ బీన్ ఏ గుడ్ గర్ల్ టుడే? ఏంటి ఈ రోజంతా నువ్వు మంచిగా ఉన్నావా క్లాస్ లో, స్కూల్లో అనేసరికి ఇదేంట మిలా అంటుంది అమ్మాయి. I don't know father. You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. So ventane, well, Kezia, hurry up
డాడీ అంత ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని ఫాస్ట్ కదా, డాడీని చూసేసరికి ఆ అమ్మాయికి ఏంటి భయం. ఇప్పుడు కొత్త వాడు గురించి కదా, అదేంటది స్టట్టర్. మనకి స్టామరింగ్ స్టట్టరింగ్ అంటారు, కొంతమంది నత్తి బెక్కు అంటారు కదా. ఇక్కడ పాపము యాక్చువల్గా ఈ అమ్మాయికి స్టట్టరింగ్ లేదు, స్టామరింగ్ లేదు, కానీ ఎలా ఉంటుంది, ఐ ఐ డోంట్ నో ఫాదర్. ఎందుకు? ఈస్ షీ హ్యాపీయా, భయపడుతుందా? భయపడుతుంది. షీస్ afraid. మళ్ళీ డాడీ కూడా యూ డోంట్ నో. ఇఫ్ యూ స్టార్టర్ లైక్ దాట్, మదర్ విల్ హ్యావ్ టు టేక్ టు ద డాక్టర్. నువ్వు ఇలాగే చెయ్యు, మమ్మీ నీకు డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తుంది అంటారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ క్వశ్చన్ చూద్దాం. వై డిడ్ కేజియా మూవ్ స్లోలీ వెన్ షీ వాస్ టోల్డ్ టు టేక్ ఆఫ్ హర్ ఫాదర్స్ బూట్స్? ఎందుకమ్మా? ఎనీ గెస్ చిల్డ్రన్? కేజియా మూవ్ స్లోలీ because she was afraid of her father. Mari, how did fathers look through his spectacles affect Kezia? Ela cheppandi, oka word nechukunnam kada, entadi? Anybody? Terrified. Entadi? Terrified. Papam tanaku chaala hesitation anta ayindi. Ippudu chuddam malli. Next time endo chuddam. She, andaru chadavandi, sorry. She never started with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. What is the matter? What are you looking so wretched about? So వెంటనే పాపం ఎవరితో కూడి అమ్మాయి అలా భయంతో ఐ డోంట్ నో ఫాదర్ అందు. ఓకే, ఎందుకు తనతోని అసలు వాట్ ఈస్ రాంగ్, ఎందుకు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ చెప్పేసి అడుగుతారు. మదర్, ఐ విష్ యూ టాట్ దిస్ చైల్డ్ నాట్ టు అపియర్ ఆన్ ద బ్రింక్ ఆఫ్ సూసైడ్. హియర్ కేజియా, క్యారీ మై టీ కప్ బ్యాక్ టు ద టేబుల్ కేర్ఫుల్లీ. చూసారా, ప్రతి కూడా మళ్ళీ ఇంక కూడా కే వర్డ్ ఏంటి వచ్చింది, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి వచ్చింది చెప్పండి, ఏంటి వచ్చిందమ్మా ఇక్కడ? క్యారీ మై టీ కప్. సో మదర్, ఐ విష్ యూ టాట్ దిస్ చైల్డ్ నాట్ టు అపియర్. సో జనరల్ ప్రతిసారి ఇంత భయంతో ఆ ఒడ్డు మీద బ్రింక్ అంటే అబౌట్ టు డూ సంథింగ్. ఓకే, యాండ్ అంటే చూసారా మనం ఏమంటాము, ఓపెన్ ద మౌత్ వైడ్. ఓకే, జాయింట్ అనేసరికి పెద్ద రాక్షసు లాగా. హీ వాజ్ సో బిగ్, హిస్ హ్యాండ్స్ అండ్ హిస్ నెక్, ఎస్పెషల్లీ హిస్ మౌత్ వెన్ హీ యాండ్. యాండ్ అంటే తెలుసా పిల్లలు, మన నిద్ర వస్తే ఏం చేస్తాం మనం, అంటాం కదా ఆవలింతలు. సో థింకింగ్ అబౌట్ హిమ్ అలోన్ వాస్ లైక్ థింకింగ్ అబౌట్ ఏ జాయింట్. జాయింట్ అంటే ఏ హ్యూజ్ పవర్ఫుల్ రాక్షసు ఉంది కదా, అలాగా. అంటే ఈ అమ్మాయికి పాపం వాళ్ళ ఫాదర్ అలా కనిపిస్తున్నారు, ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైమ్ హీ ఈజ్ స్కోల్డింగ్. వై డిడ్ కేజియా ఫాదర్ స్టట్టర్ ఓన్లీ వెన్ షీ వాస్ విత్ హర్ ఫాదర్? ఏంటి రీజన్ పిల్లలు? బికాస్ షీ ఫెల్ట్ నర్వస్, భయం. నెక్స్ట్, హౌ డిడ్ కేజియా వ్యూ హర్ ఫాదర్ ఫిజికల్లీ? Very big. Like a giant. Very good. Huge like a giant. Right. ఇప్పుడు చూద్దాం ఏమైందో. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. His handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. ఎవరికైనా అలవాటు ఉందా స్నోరింగ్ నిద్రలో? ఏంటి స్నోరింగ్ అంటే ఏంటి? మంచి నాయిస్ చేస్తుంటారు. అండ్ సౌండ్లీ స్లీపింగ్ అనేసరికి డీప్ గా పీస్ఫుల్ గా, వాళ్ళైతే చక్కగా పడుకుంటారు, మిగతా వాళ్ళకే డిస్టర్బ్ చేస్తుంటారు. నౌ లెట్ us see. సండే ఆఫ్టర్నూన్ ఈ డ్రాయింగ్ రూమ్ లోకి కేజియాకి ఎవరు పంపిస్తున్నారు? గ్రాండ్ మదర్. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఫ్రీ డే. ఏమని చెప్పింది గ్రాండ్ మా? గో, చూడండి, గో అండ్ హ్యావ్ ఏ నైస్ టాక్ విత్ ఫాదర్ అండ్ మదర్. మమ్మీ డాడీతో చక్కగా మాట్లాడు. ఓకే అనేసరికి తను వెళ్ళేసరికి వాట్ వాస్ మదర్ డూయింగ్? మదర్ ఏం చేస్తుంది? మమ్మీ ఎప్పుడు రీడింగే, ఫాదర్ రిలాక్సింగ్ ఆన్ ద సోఫా స్ట్రెచ్డ్. ఓకే, చక్కగా తన సౌండ్ స్లీప్ గా బాగా పడుకుంటున్నారు. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at the door. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. Our dialogues ivi.
Grandpa, Dad. She sat on a stool. Grandma అయినా ఎవరన్నా చూద్దాం. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Keja. You look like a little brown owl. Grandma అంది. ఇక్కడ చూడండి, స్టేర్ అంటే తెలుసా నన్ను ఎవరికైనా? భయం కాదు, అలాగ ఫిక్స్డ్ లుక్ తో చూస్తే దాన్ని స్టేరింగ్ అంటారు. ఓకేనా? స్టేర్, డోంట్ స్టేర్, డోంట్ స్టేర్ ఎట్ గర్ల్స్ అలా అంటారు. డోంట్ స్టేర్ ఎట్ మీ ఇలాగా. ఓకే, సో షీ సాట్ ఆన్ ఎ వూల్. ఆ స్టూల్ అని చెప్పేసి చక్కగా బ్రౌన్ ఒక మంచి బిరుదు ఇచ్చింది రాణి. తను మాత్రం చెప్తూ, షీఈ్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ కదా, ఏం చెప్పిందో చూడండి. వన్ డే when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. What day was it? It was Sunday. తను ఏం చెప్పింది గ్రానీ? అమ్మా, your father's birthday is coming next week కదా, కాబట్టి వాట్ డిడ్ షీ సజెస్ట్? ఏం సజెస్ట్ చేసింది? యూ ప్రిపేర్ ఏ నైస్ గిఫ్ట్. ఆ పిన్ కుషన్స్ తో మంచి గిఫ్ట్ ఇవ్వు, మన దగ్గర బ్యూటిఫుల్ పీస్ ఆఫ్ yellow సిల్క్ ఉంది, నువ్వేం చేస్తావు నీ ఇష్టం అని చెప్పేసి చెప్పారు. వై డిడ్ గ్రాండ్ మదర్ సెండ్ కేజియా టు ద డ్రాయింగ్ రూమ్ ఆన్ సండే ఆఫ్టర్నూన్? చెప్పండి, దేనికి? టు హ్యావ్ ఎ నైస్ టాక్. వెరీ గుడ్, టు హ్యావ్ ఎ నైస్ టాక్. ఈ మన పేరెంట్స్ తో చక్కగా మాట్లాడితే, మీరు అన్ని షేర్ చేసుకుంటే మీరు మంచి రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నారు. ఎంతమంది మీ మమ్మీ డాడీతో అని చెప్తున్నారు పిల్లలు? ఇఫ్ యు టెల్ ఆల్ ద థింగ్స్ విత్ యువర్ మమ్మీ అండ్ డాడీ, దే విల్ డూ వెల్. వాట్ వాజ్ ద సండే ఆఫ్టర్నూన్స్ రొటీన్ ఆఫ్ కేజియస్ ఫాదర్? ఏం చేస్తారు డాడీ? రిలాక్స్, రిలాక్సింగ్ అండ్ స్లీపింగ్ సౌండ్లీ అండ్ స్నోరింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం హౌ వెల్ యూ అండర్స్టూడ్ అని చక్కగా మళ్ళీ ఒక మంచి యాక్టివిటీ చేద్దాం. ఈ యాక్టివిటీ మీకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది పిల్లలు. రెడీ? సో ఇది వొకాబులరీ. ఎవరు ఎంత బాగా స్పెల్లింగ్ చూద్దాం. ఇంతవరకు మనకు వచ్చిన వర్డ్ చూడండి. చూడండి, ఎస్ డాష్ డాష్ సిహెచ్. ఏంటి ఫస్ట్ వస్తుంది చెప్పండి? మీకు క్లూ చెప్పనా? ఫైండ్, ఫైండ్, ఫైండ్. మనకేమో దొరకకపోతే మనం ఏదో చేస్తున్నాం. ఏంటది? సర్చ్. వెరీ గుడ్. ఏం రావాలి? ఎస్, తర్వాత ఏం రావాలి? ఈ, తర్వాత ఏం రావాలి? రారా? ఏ. రైట్. నెక్స్ట్ ఆర్. నెక్స్ట్ సి. గుడ్. నెక్స్ట్ హెచ్. వండర్ఫుల్ చిల్డ్రన్. కరెక్టా కాదా? అయ్యో, నో ప్రాబ్లం. రైట్, పర్ఫెక్ట్. వాట్ హ్యాపెండ్? సర్చ్ మనం 2 సార్లు పెట్టాం అందుకోసమే. రైట్, ఇప్పుడు చూద్దాం మళ్ళీ ఏం చేయాలి. ఇది ఎవరు చెప్తారు? ఎవరైనా? ఎనీ గెస్? ఎవరు అలా చూడొద్దని చెప్పారు? ఏంటది? ఫిక్స్డ్ లుక్ అనుకున్నాం కదా, ఏంటది? గుర్తులే? ఎస్ తో స్టార్ట్ అవుద్ది. డోంట్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ శకుంతల. ఎస్టీ తర్వాత ఏం పెట్టాలి? ఏ. ఎస్టీఏ తర్వాత ఏంటి వస్తుంది? ఆ తర్వాత ఏమొస్తుంది? ఈ. రైట్, రైట్ ఆర్ రాంగ్ చూద్దామా? పర్ఫెక్ట్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ గెట్ రెడీ చిల్డ్రన్. ఏ డాష్ ఆర్ పవర్ఫుల్ అన్నమాట. మనకి ఏదైనా చెప్తే మన బాస్ కానీ ఎవరు అధికారంతో చెప్పాలి. ఇదే వర్డ్ ఎవరైనా గుర్తుందా? ఏతో స్టార్ట్ అవుద్ది. ఓకే, ఇంకా ట్రై చేస్తారా? వెరీ గుడ్, అథారిటీ. వెరీ గుడ్ షర్మిల, ఇట్ ఈస్ అథారిటీ. తర్వాత ఏం పెట్టాలి? ఓ ఆర్ తర్వాత ఏంటి? ఐ టి అండ్ వై. వెరీ గుడ్. ఈసారి నెక్స్ట్ ఎవరు వస్తారో చూద్దాం ఇక్కడికి. లిటిల్ విల్ యూ కమ్ నానా? చేస్తావా? ఓకే, రెడీ.
ఇదేంటమ్మా? ఏదో కనుగోవడం, ఇది ఇన్వెంటెడ్, ఇంకేదో అంటారు ఇది. వెరీ గుడ్, ఇట్స్ డిస్కవర్. సో ఫస్ట్ ఏం పెట్టుకోవాలి మనం? డి. టెల్ ఫాస్ట్. ఐ. నెక్స్ట్ ఎస్. నెక్స్ట్ సి. నెక్స్ట్ ఓ. నెక్స్ట్ వి. ఈ. వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్. సో దిస్ ఈస్ హౌ వి కెన్ డూ. అది ఆ ఎస్ మనం క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టాం అనమాట. అది అక్కడ జరిగింది తప్పు, బట్ ఇట్స్ రైట్. డబ్ల్యూ డాష్ ఇదేంటన్నా నాకు తెలీదు. సీక్రెట్ గా చెప్పడం. ఎవరు చెప్తారు ఇప్పుడు? చిల్డ్రన్ జస్ట్ ట్రై. సీక్రెట్ గా చెప్పడం, మెల్లగా గుసగుసగులు పడుతూ చెవులో ఎవరికి వినిపించుకొని చెప్తారు కదా. Whisper. వెరీ గుడ్, దట్స్ రైట్ ఆన్సర్. ఇట్ ఈస్ విస్పర్. ఫస్ట్ డబ్ల్యూ, తర్వాత ఏంటమ్మా స్పెల్లింగ్? హెచ్. నెక్స్ట్ ఐ. ఎస్. పి. ఈ. ఆర్. వండర్ఫుల్ చిల్డ్రన్. సో రైట్ ఆన్సర్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ యాక్టివిటీకి వెళ్ళిపోదాం. వెరీ గుడ్. సో నౌ we'll move to the last segment. ఫాస్ట్ గా రెడీగా ఉండండి. సో గ్రానీ ఏం చెప్పింది? వాట్ డిడ్ గ్రానీ సే చిల్డ్రన్? డాడీకి ప్రిపేర్ ఏ గిఫ్ట్ అని చెప్పింది. వెంటనే ఈ కేజీ ఏం చేసిందో చూద్దాం. Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the fourth side. Okay? So ఇప్పుడు ఏమైంది? లెబోరియస్ అంటే ఎంతో కష్టంతో. అండ్ ద గర్ల్ స్టిచ్డ్ ద 3 sides. క్వశ్చన్ చేయమంది కదా గ్రానీ, తనకు ఐడియా వచ్చింది. 3 sides పెట్టేసి, బట్ వాట్ టు ఫిల్ ఇట్? దాంట్లో ఏం పెట్టాలబ్బా? ఏదో ఎక్కడ స్క్రాప్ చెత్త అంతా పెట్టేయాలి అక్కడ. అంటే పేపర్ పీసెస్ కానీ చిన్న చిన్న క్లాత్ కానీ పెట్టాలి. నౌ ద గ్రాండ్ మదర్ వాజ్ అవుట్ ఇన్ ద గార్డెన్ అండ్ షీ వాండెడ్ ఇంటూ మదర్స్ బెడ్రూమ్ టు లుక్ ఫర్ స్క్రాప్స్. ఇటు అటు తిరుగుతుంది. ఆన్ ద బెడ్ టేబుల్ షీ డిస్కవర్డ్ ఎ గ్రేట్ మెనీ షీట్స్ ఆఫ్ ద ఫైన్ పేపర్. మంచి పేపర్ పీస్ అక్కడ ఉన్నాయి. వాటిని అన్నిటిని తీసి షీ టోర్ దెమ్ ఇంటూ పీసెస్ అండ్ స్టఫ్డ్ హెర్ కేస్. దాన్ని కంప్లీట్ చేసింది. That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were searched. Servants questioned. Finally, mother came into KJ's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room? Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. పాపం. సో తను చక్కగా రెడీ చేసింది కదా క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఏమైంది? హ్యూ అండ్ క్రై అంటే ఏంటి తెలుసా? ఏ లౌడ్ క్రై. గట్టిగా, చాలా గట్టిగా. ఎవరు అరుస్తున్నారు? కేజీయా? మదర్ అయినా అవుతుంది, లేకపోతే ఫాదర్ అయినా అవుతారు కదా. ఎందుకంటే ఫాదర్స్ గ్రేట్ స్పీచ్ ఫస్ట్ మదరే. వెరీ గుడ్ కీర్తి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఎవరికి తెలిసింది? మమ్మీకే తెలిసింది కదా. ఫాదర్స్ గ్రేట్ స్పీచ్ ఫర్ ద పోర్ట్ అథారిటీ హ్యాడ్ బీన్ లాస్ట్. ఈ అమ్మాయి పాపం తనకేం తెలీదు. షీ టోర్ ఇంటూ పీసెస్ అండ్ సర్వెంట్స్ క్వశ్చన్. ఫైనల్లీ మదర్ కేమ్ ఇంటూ కేజెస్ రూమ్. డాడీ కూడా అక్కడ అరుస్తున్నారు. లాస్ట్ కి మమ్మీ అడుగుతుంది కేజియా, I suppose you didn't see some papers on a table in our room? Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. Then pieces చేస్తాను మమ్మీ. What?
స్క్రీమ్డ్ అంటే ఏంటి? షౌటింగ్ అన్నమాట, గట్టిగా అరిచింది. మమ్మీ కమ్ స్ట్రైట్ డౌన్ టు ద డైనింగ్ రూమ్ దిస్ ఇన్స్టెంట్, ఇమ్మీడియట్ గా కిందకి రా అని చెప్పేసరికి ఏమైందో చూద్దాం. వాట్ డిడ్ కేజే డూ విత్ ద పేపర్స్ షీ ఫౌండ్ ఆన్ ద బెడ్ టేబుల్? ఏం చేసిందమ్మా? She tore them into pieces and she kept into that case. ఆ కుషన్ లో పెట్టింది. పాపం తను తెలుసా దీస్ పేజెస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అని తెలుసా తనకి? she didn't realize పాపం. what was there, why was there a hue and cry in the house that night? ఎందుకు? ఎవరు కోపం అయిపోతారు? ఫస్ట్ పేపర్స్ ఎవరు కనిపించలేదు. ఎవరు స్పీచ్ స్క్రిప్ట్ అన్నది? మీ అసెస్మెంట్ బుక్ పోయింది అనుకోండి, ఏడుస్తారా లేదా? బీ కేర్ఫుల్ విత్ యువర్ అసెస్మెంట్ బుక్ చిల్డ్రన్. There was a hue and cry because father's important speech for a court authority had been lost, which KJ had unknowingly destroyed by tearing the papers. ఈ వర్డ్స్ అన్ని మనం నేర్చుకున్నాం కదా, చూడండి. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. నేర్చుకున్నాం కదా stared అంటే. సో వెంటనే షీ వాజ్ డ్రాగ్డ్, దిగుకు తీసుకొని వచ్చారు. ఫాదర్ డాడీ ఏమో ఇటు అటు తిరుగుతున్నారు, టు అండ్ ఫ్రో, ఇలాగ పాపం ఇటు అటు వెనక్కి తిరుగుతున్నారు. వెల్ హి సెడ్ షార్ప్లీ, హి స్టాప్డ్ అండ్ స్టేడ్ ఎట్ ద చైల్డ్ అని చెప్పేసరికి అలాగ చూశారు అతను. డిడ్ యు డూ దాట్? ఎవరు అడిగారు ఈ క్వశ్చన్? డాడీ. నో 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 షీ విస్పర్డ్. మెల్లగా పాపం ఉంది. మదర్, go up to your room and fetch down the damn thing. See that the child is put to bed this instant. వెంటనే ఈ చైల్డ్ కి బెడ్ కి పంపించి అని చెప్పేసి కోపంగా వాళ్ళ మమ్మీకి చెప్తారు, గ్రానీకి అన్నమాట. సో హౌ డిడ్ కేజే రెస్పాండ్ వెన్ ఫాదర్ ఆస్క్డ్ ఇఫ్ షీ హ్యాడ్ డన్ ఇట్? ఎలా రెస్పాండ్ అయింది? నో నో నో, షీ వాజ్ స్టామరింగ్ అండ్ స్టట్టరింగ్ అన్నమాట. ఎందుకు? షీ వాజ్ ఫియర్. What instruction did father give to mother after hearing the exploitation? ఏంటి ఇచ్చారంట? Not to చూడండి, ఎప్పుడు కూడా father told mother to fetch the item from KJ's room and order that the child be sent to bed immediately. Right. Now, ఇప్పుడు చూద్దాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్ ఏముందో. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hand. I'm going to beat you for this, he said. Oh no, she screamed, hiding under the bedclothes. పాపం తను ఎంతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది, ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ, లిటిల్ గర్ల్, అండ్ నోబడీ ఈస్ లిసనింగ్. నౌ ఫాదర్ కేమ్ విత్ ఎ రూలర్. తెలుసా పిల్లలు రూలర్ అంటే ఏంటో? అప్పుడు రూలర్ అని ఉండేది, కర్ర, మన స్టిక్ లాంటిది, రౌండ్ గా ఉండి దాంతో గట్టిగా తగులుతాయి అనమాట దెబ్బలు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బీట్ యూ ఫర్ దిస్, హి సెడ్. ఓ నో నో, షీ స్క్రీమ్డ్, హైడింగ్ అండర్ ద బెడ్ క్లోత్. హైడింగ్ అంటే ఏంటి? దాక్కోవడం పాపం. సో హి పుల్డ్ దెమ్ అవుట్ aside. Sit up, he ordered. మళ్ళీ ఆర్డర్. And hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. చూడమ్మా, చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇది. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. ఏంటి మనం చేయకూడదు? నువ్వు నేర్చుకోవాలి ఏంటి? నీ వస్తువు కానీ నువ్వేం చేయకూడదు? టచ్ చేయకూడదు. మా అమ్మ ఏమంటుంది? లిటిల్ గర్ల్ ఏమంటుంది నాన్న? బట్ ఇట్ వాస్ ఫర్ యువర్ బర్త్డే ఫాదర్. డౌన్ కేమ్ ద రోలర్ ఆన్ హర్ లిటిల్ పింక్ పామ్స్. ఇలా చెప్తున్నారు సరే, పాపము డాడీ ఏం చేశారమ్మా? ఆ పాపం పింక్ పామ్స్ లేత ఆ పామ్స్ పైన కొట్టారు. ఓకే, వాట్ పనిష్మెంట్ డిడ్ ఫాదర్ గివ్ టు కేజియా? ఏం చేశారు? హి హాస్ బీటెన్ విత్ స్టిచ్. ఓకే, వాట్ పనిష్మెంట్ డిడ్ ఫాదర్ గివ్ టు కేజియా అనేసరికి విత్ ఎ రోలర్ టు టీచ్ హర్ ఏంటి? నాట్ టు టచ్ వాట్ డిడ్ నాట్ బిలాంగ్ టు హర్. ఓకేనా? మరి వాట్ రీజన్ డిడ్ కేజియా ట్రై టు గివ్ బిఫోర్ బీయింగ్ పనిష్డ్? ఏంటి ఇచ్చింది రీజన్ చెప్పండి?
ఎందుకోసం నన్ను అలా చేసింది పాప? Birthday gift. ఓ, ఇట్ వాజ్ ఫర్ ఫాదర్స్ బర్త్డే. అది కూడా ఏ గిఫ్ట్ పాపం? ఇట్ వాజ్ ఎ సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ పాపం. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make fathers for? She sobbed. Sobbed ante cried. Here is a clean hanky, darling. My blow your nose. అని ఎవరు చెప్తున్నారు? గ్రాని. ఎప్పుడైనా మనకు ఫాదర్ కొడితే మమ్మీ హెల్ప్ చేస్తారు, ఇంకా కొన్నిసార్లు గ్రాని కూడా హెల్ప్ చేస్తారు. వెంటనే కొన్ని గంటల తర్వాత గ్రాని వచ్చి తను ర్యాప్డ్ అన్నమాట, కవర్ చేసింది. దేంతో? ఈ షాల్ తో కవర్ చేసి ఇలా రాకింగ్ చైర్ లో తను చక్కగా పట్టుకొని అమ్మ అనేసరికి పాపము మనకి ఎవరైనా కేర్ చేసి వెంటనే మనం బాధని చెప్పుకుంటాం కదా. ఆ కేజీ ఏమో వాళ్ళ గ్రానీతో, గ్రాని, వాట్ డిడ్ గాడ్ మేక్ ఫాదర్స్ ఫర్? షీ సాబ్డ్. ఎందుకమ్మా ఇలా చేస్తున్నారు ఏంటో అని చెప్పేసి అంటుంది. ఓకే, తర్వాత గో టు స్లీప్ పెట్, యూ విల్ ఫర్గెట్ ఆల్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ ద మార్నింగ్. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. ఇప్పుడు చూడండి, go to sleep, ఇది ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉందా లేదా? ఏంటది? go to sleep pet, you will forget all about it in the morning. ఎవరు చెప్పారు ఈ వర్డ్స్? who said this? Granny. I tried to explain to father, but he was too upset. How was the father? Why? She has torn the pieces of that speech script anamata. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her and a red color flew into her cheeks. Papum, ఇక్కడ రెడ్ కలర్ ఫ్లూ హర్ చీక్స్ అంటే బాధ తోని, షై తోని, నర్వస్ తోని పాపం బాధపడింది. ఓకే పిల్లలు, హౌ డిడ్ గ్రాండ్ మదర్ కంఫర్ట్ కేజీ ఆఫ్టర్ పనిష్మెంట్? చెప్పండి, ఏం చేసింది? షీ ర్యాప్డ్ హెర్ ఇన్ ఏ షాల్, రాక్డ్ హెర్ జెంట్లీ ఇన్ ఏ రాకింగ్ చైర్. మనకు అప్పుడు క్రాడీలో ఉండేది కదా, దాంతో. తర్వాత వాట్ క్వశ్చన్ డిడ్ కేజియా ఆస్క్ హర్ గ్రాండ్ మదర్ వైల్ సాబింగ్? ఎవరు గుర్తుంది? ఏంటి అడిగింది? డాడీ కోసం అడిగిందా లేదా? డాడీ కోసం. ఎస్, వాట్ డిడ్ గాడ్ మేక్ ఫాదర్స్ ఫర్? తన పెయిన్ తో, బాధతో ఇలా చెప్పింది. ఇప్పుడు మరి మనం లాస్ట్ క్విజ్, ఫైనల్ క్విజ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు అయిన లెసన్ అంతటి మీద ఓ మంచి క్విజ్ చేద్దాం. గెట్ రెడీ చిల్డ్రన్, దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ క్విజ్. జాగ్రత్తగా వినండి. రెడీ? ఇప్పుడు ఎవరు కరెక్ట్ గా చేస్తారో చూద్దాం. రైటా? దీస్ 10 questions are very very important for our exam. గుర్తుపెట్టుకోండి పిల్లలు, ఇందులో వొకాబులరీ ఉంటుంది, రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఉంటుంది, గ్రామర్ ఉంటుంది. గెట్ రెడీ. మళ్ళీ మీకు ఆన్సర్స్ కూడా చూపిస్తాను, యూ కెన్ చెక్ ఆల్సో. వాట్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఈస్ క్విక్లీ? ఇన్ షీ క్విక్లీ పుట్ బోత్ హ్యాండ్స్. మనం ఫస్ట్ లెసన్ లో నేర్చుకున్నాం కదా. ఫస్ట్ లెసన్ లో ఏంటో నేర్చుకున్నాం? వెరీ గుడ్, యాడ్వర్బ్స్. మరి యాడ్వర్బ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఏదైనా వర్క్ ఉంది అనుకోండి, హౌ డు ఐ స్పీక్ నౌ? హౌ వాజ్ ద లిటిల్ గర్ల్ స్పీకింగ్? స్లోలీయా లౌడ్లీయా? స్లోలీ. షీ వాజ్ స్పీకింగ్ స్లోలీ. ఆ స్లోలీ అనేది యాడ్వర్బ్. మరి ఇక్కడ ఏంటి? యాడ్వర్బ్ అన్నారా? ఎస్, యాడ్వర్బ్. రైట్, వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్. నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఫైండ్ ద సినానిమ్ ఫర్ ద వర్డ్ బ్రింక్. అక్కడ ఏదో అనుకున్నాం కదా, బ్రింక్. పాపము ఈ అమ్మాయి దీంట్లో మిడిల్లో ఉందా, సెంటరా, బేసా, ఎడ్జా? గుర్తులేదా? బ్రింక్ అంటే ఎడ్జ్. రైట్. Now, get ready children, everybody. Which word from the passage is a synonym for eld? Synonym ante enti? Same meaning ena? Yes. Snored ante gurukapeti padukodam. Ordered
Ordered అంటే ఏంటి? Do it. Do it fast. Screamed whispered whispered అంటే ఎవరికైనా వినిపిస్తుందా? వినిపించదు. సో yelled అంటే ఏంటి? Screamed. Very good. Screamed అంటే loud గా అరవటం. Why did Kezia make something for her father? Are you ready, children? She loved arts and crafts. తనకంతా బాగా arts and crafts వచ్చి అందుకే చేసిందా? It was his birthday. She wanted to please her mother. లేకపోతే grandfather told her. Actually ఎవరు చెప్పారు తనకి? Grandmother. కాబట్టి అది రాంగ్ ఆన్సర్. తన మదర్ని ప్లీజ్ చేయాలనుకుందా? No. So what is this? It was his birthday. Very good, children. Right. What did grandmother do to comfort Kezia after the punishment? Cooked her favorite food, played games with her, wrapped her in a shawl and rocked her in the chair. Yes. Who is telling? Say loudly. So that is the right answer. Ready. Ipudu Sharmila is ready with the answer. Sharmila, get ready. You have to say loudly. What was Kezia's reaction when her father left for work? She was relieved. She cried. She was relieved. She was sad. She was worried. She was relieved. She was relieved. Relieved అంటే ఏమనుకున్నాం పిల్లలు? It's a relief. Abba, relaxed feeling. Well done, Sharmila. Next చూద్దాం ఎవరు రెడీగా ఉంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి. Boys ready? What did Kezia's father do every morning before going to work? Ate breakfast with her? Helped her get dressed? వాళ్ళ పాపకు డ్రెస్ చేశారా? Gave her a casual kiss or scolded her? Very good, little. Gave her a casual kiss. Perfect. Right. What did Kezia's mother ask her to do if she was a good girl? Prepare tea for father. Take off father's boots. Iron father's clothes or read with father. What is the right answer? Take off father's boots. Very good, children. Well done. This is the last question. What did Kezia do after she was punished by her father? Forgot about it? Marchipinda? Put her hands behind her back when she saw him next. Apologize. Sorry, daddy, anda. Ran away. అక్కడ నుంచి పరిగెత్తుకు వెళ్ళిపోయింది. ఏం చెప్పండి? Put her hand. Very good. Put her hand behind her back when she saw him next. Yes, well done, children. Alaga, I have seen so many children doing very well. Wonderful children. Right. Mari, now I am going to give you a small home task. Next time, I will tell about this in detail. The task is very simple. When do you write diaries, Andy? When do you write diaries? Chapandi pillu. When you feel happy or sad. Kada? Appude rastam manam. Kontamandi regular ga em chestu raskuntaru. You have read the lesson, The Little Girl. In the lesson you learned that father punished the little girl severely as she tore his important papers unknowingly. Now imagine you are in the place of the little girl. Write a diary entry describing her feelings. Okay, children? So మనం ఏం చేయాలి? డైరీ ఎంట్రీ రాయాలి. డైరీ ఎంట్రీలో మనం ఫార్మాట్ ముందే చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందా? నెక్స్ట్ టైం మీరు ఎలా రాస్తారో చూసి ఐ విల్ టీచ్ యూ హౌ టు రైట్ ఏ డైరీ ఎంట్రీ. అలాగే మీరు కూడా రాసిన డైరీ ఎంట్రీస్ మీరు నెక్స్ట్ పంపిద్దురా. I will send you the address also later on. I'll give the WhatsApp number. You can share your diary entries later on, children. Diary entry చక్కగా రాయండి. మనం ఫస్ట్ లెసన్ లో సెకండ్ లెసన్ లో నేర్చుకున్నాము. మరి ఇంతవరకు మనం ఈ లెసన్ లో ఏంటేంటి నేర్చుకున్నాం అనేది జస్ట్ లెట్ us quickly recap.
with only two things. In the first scene, we have seen, first reading segment low, Kezia, a little girl, was afraid of her strict father, who seemed harsh and terrifying to her. Ante kada? Papam, a little girl, eppudu kuda వాళ్ళ డాడీ అంటే భయం. Once while making a surprise birthday gift for him, she accidentally tore up his important speech papers, for which he punished her severely. అంతవరకు అయింది మనం. Okay? In the next class, we can learn what happened in the next story. So thank you, children. So that's all for today. Jai Bharat and Jai Vidya Shakti. Thanks to each and everyone, my dear lovely children, for your active participation. So if you have any question and answers, we are open for you. That's all for today. And any more questions, children? No? Okay, let's check if there are any questions. Okay, do you want to know how to write a diary entry, children? మనం ఏం చేయాలంటే డైరీ ఎంట్రీలో డైరీ ఫార్మాట్ మీకు తెలుసు, కానీ నేను ఏం చెప్తానంటే, సారీ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అగైన్ ఫర్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. డైరీ ఫార్మాట్ లో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం మనము, ఆ డైరీ ఫార్మాట్ లో డే డేట్ రాస్తాము, తర్వాత డియర్ డైరీ రాస్తాము, తర్వాత ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ హౌ యూ ఫెల్ట్ అని రాసుకోవాలి. టుడే ఇస్ ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ డే అంటామా, టుడే ఇస్ ద మోస్ట్ painful day in my life and nobody should have such a day అని అనుకుంటాదేమో. తర్వాత రెండో పారాగ్రాఫ్ లో ఈవెంట్స్ ఏమేమి జరిగాయి, ఏంటేంటి జరిగాయి, ఏమేమి చేసింది కేజియా తన డాడీ కోసం గిఫ్ట్ తయారు చేసింది. ఓకే, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ సంథింగ్ హ్యాపెండ్. మరి నెక్స్ట్ టైం ఏం లెసన్ నేర్చుకుంది, నెక్స్ట్ టైం ఏం లెసన్ నేర్చుకుందమ్మా, డాడీ నుంచి ఏం లెసన్ నేర్చుకుని చెప్పండి. I should not touch. Yes, very good. We should not touch others' belongings అని మనం ఎప్పుడు కూడా దిస్ వాట్ ఐ లెర్న్డ్ అని మొత్తం 3 పారాగ్రాఫ్ లో చక్కగా డైరీ ఎంట్రీ రాయండి పిల్లలు. విష్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దాట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. రైట్, కార్తిక్ సార్, ఆర్ దేర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్?